Hello everybody, welcome back to my channel Shobha B O tutorial. Today you'll learn about the past perfect tense. In the previous classes you learned about the simple past tense and past continuous tense. And today it is past perfect tense. Don't forget to take the notes. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಆಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. I went there after I had completed the task. She had come late to the school. My father and mother had been married for 2 years when I was born. Until he went to England, he had never spoken English. If you had studied hard last year, he would have passed all his exams. The highlighted verbs in all these examples, you can see, had plus PP verb. Had completed, had come, had been married, had never spoken, had studied, had plus PP verb. Perfect means completed. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್. ನಾನು ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಮ್ಯಾರೀಡ್, ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೆ. ಹ್ಯಾಡ್ ನೆವರ್ ಸ್ಪೋಕನ್, ಮಾತಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಿಂದೆ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೆನ್ಸ್ ಇದು. See these examples. When I reached the school, the prayer had begun already. The match had begun before I reached the playground. You can observe in this example the two actions are happened in the past itself. The first example, when I reached the school, the prayer had begun already. The prayer had begun already is the earlier action. When I reached the school is the later action. The match had begun before I reached the playground is the second example. The match had begun before is the earlier action. I reached the playground is the later action. In each of these sentences, there are two actions or events both taking place in the past, but one taking place earlier than the other. The past perfect tense is used for talking about something that happened before something else. ಪಾಸ್ಟಲ್ಲೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ವರ್ಬ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾವುದೇ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿರಲಿ ವರ್ಬ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಈಗ ಈ ಮುಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ. ವೆನ್ ಸರಳ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿ, ಪವನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾನ್ ಹೋಮ್. ವೆನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಹೋಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್, ವಿ ಫೌಂಡ್ ಸಂಬಡಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್. Sarala arrived at a party is the later action. Pawan had already gone home is the earlier action. When we got home last night is the later action. We found somebody had broken into the flat is the earlier action. How to make the past perfect negative? Hege madodu? Making the past perfect negative is simple. Just insert not between had and the past participle. ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ not ಹಾಕೋದು. ಪವನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಗಾನ್ ಹೋಮ್. ನೋಡಿ, ಹ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಗಾನ್ ಹೋಮ್ ಮಧ್ಯೆ, ಗಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ನಾಟ್ ಹಾಕಿದೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಈಟನ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಹ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಈಟನ್ ಮಧ್ಯೆ ನಾಟ್ ಇದೆ. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಹರ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಹ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಡನ್ ಮಧ್ಯೆ ನಾಟ್ ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಮೆಟ್ ಹಿಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಹೌ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಎ ಕ್ವೆಶನ್? ಹೇಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡೋದು? ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್, ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್. ಹ್ಯಾಡ್ ಪವನ್ ಗಾನ್ ಹೋಮ್? ಹ್ಯಾಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, gone is the PP verb. Had I eaten the mangoes? Had she done her homework? Had I met him last week? Okay, common regular verbs in the past perfect tense. Infinitive, to ask. Past perfect, had asked. Negative, had not asked. To work, had worked. Had not worked. To call, had called. Had not called. To use, had used. Had not used. Okay, common irregular verbs in the past perfect tense. Irregular verbs, some examples ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Infinitively, to be, had been, had not been. To have, had not had. To do, had done, had not done. To say, had said, had not said. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ದ ಯೂಸೇಜ್, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೇ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
So what's the difference between past perfect and past simple? When you are talking about some point in the past and want to refer an event that happened even earlier, using the past perfect allows you to convey the sequence of the events. It's also clearer and specific. ಒಂದು ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಮೊದಲೇ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಇಡೀ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. Let us see some more uses of it. To express the past of the past. By the time the doctor came, the patient had died. My mother had already left when I reached home. The program had begun already when I reached the place. By the time the doctor came, doctor ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಡೈಡ್. ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಪಾಸ್ಟು, ಪೇಷಂಟ್ ಡೈಡ್. ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಪಾಸ್ಟ್. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಪಾಸ್ಟ್, ಅಮ್ಮ ಹೊರಟೋಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಪಾಸ್ಟು. ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಗನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆನ್ ಐ ರೀಚ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್. ನಾನು ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪಾಸ್ಟ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸೇಜ್ ಈಸ್ to express actions or events in the past which denote reasons for later actions. ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಂತರ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಿನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The constable did not know that he was the Director General of Police because he had not seen him before. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗೆ ಈಗ ಬಂದಿರೋರು ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಂತರ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಿನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ವಾಕ್ಯ. Now let us see one more additional example to that. I did not know who she was. I had never seen her before. ನನಗೆ ಅವಳು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಈ ಥರದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ವಿಶ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. If I had studied well, I would have scored good marks. If I had come to the school in time, I would have attended the prayer assembly. ಅಂದರೆ ಇವನ್ನ ನಾವು ಇಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅನ್ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ವಿಶಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಆ ಘಟನೆ ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ, ಈಗ ಅದು ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು. The past perfect is used in the part of the sentence that explains the condition, ಅಂದರೆ the if clause. Most often the reason to write a verb in the past perfect tense is to show that it happened before other actions in the same sentence that are described by verbs in the simple past tense. ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆನ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಬ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನುವ ವರ್ಬ್ ತೊಗೊಂಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದು ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ, ಹಾಗೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.